दोस्तों सिटी न्यूज़ अंडमान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं सलमान। दोस्तों जैसा कि आज हमें जोड़ा किलान में, दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे जो है 3 दिन का जो है कीर्तन और जो भजन जितने भी जो प्रोग्राम है यहाँ पे जो है एक आयोजित किया गया है। एक मेले का तरह जो है त्यौहार को मनाया जा रहा है। दोस्तों आज जो है लोग बड़े खुशी के माहौल में हैं और यहाँ कई सारे लोग हैं, कई महिलाएँ, कई बच्चे और कई बुजुर्ग लोग, हर तरह के लोग जो है आज यहाँ पे मौजूद है। दोस्तों जो आज यहाँ की जो मंदिर की जो प्रेसिडेंट है और जितने भी कमेटी के जो स्टाफ है, यहाँ मंदिर की जो स्टाफ है, मैं उन लोगों से इस मंदिर के जो मुद्दे में और हमारे जो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में जितने भी लोग जो रह रहे हैं, आज मंदिर वालों का ये कहना है कि यहाँ पे जो है लोग दूर दूर से आएंगे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रंगट, डिगलीपुर, मायाबंदर, हैवलॉक, नील आइलैंड, हर जगह के लोग यहाँ पे जो है 3 दिन का जो कीर्तन प्रोग्राम जो चलेगा, इसमें हर जगह के लोग जो है यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से दोस्तों प्रोग्राम मनाया जा रहा है। खाने पीने का भी सारा इंतजाम किया गया है। तो इस विषय में यहाँ के जितने भी मंदिर के जो सेक्रेटरी है और जितने भी हमारे जितने भी कर्मचारी, जितने भी स्टाफ है, मैं उनसे आज बात करना चाहता हूँ। सर नमस्कार। हाँ, आपका नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम पंकज राय। जी सर। ये मंदिर का प्रेसिडेंट हूँ। जी सर। हम लोग का आज 20 इयर्स ये प्रोग्राम चलता है इधर से शुरू से। सर करीबन मतलब 20 साल से आपका ये जो प्रोग्राम है, 20 साल से आप लोग इस मंदिर में बना रहे हैं। हाँ जी, हाँ 18 ईयर्स, 18 साल हो चुके। 20 साल हो गया। 20 साल। हाँ जी, 20 साल से चलता है। धीरे धीरे हम लोग का इधर शुरू में पानी था, पानी से हम लोग ज़मीन खरीद किया, बहुत मेहनत करके इतागाज लेके आया, मंदिर भी हुआ। हमको जे प्रसाद वितरण का वो जगह भी धीरे धीरे सब कुछ बन रहा है, आगे भी बनेगा। सारा जगह का आदमी लोग भी इधर आता है। बहुत आनंद से हम लोग का जो नाम कीर्तन भजन होता है सब देखता है। बहुत सबाई बधाई भी देता है हम लोग का, इतना मेहनत करके इतना आगे लेके आया। और भी चाहिए जो इससे भी हम लोग आगे अगला साल और भी कुछ करके दिखाएगा जो भी है। सर आज जो है आप लोग का जो है पहला दिन आज है। हाँ। आज से जो है कीर्तन जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ। तो सर आज जो है चीफ गेस्ट कौन है यहाँ पे? हम लोग का मंदिर का कोई भी चीफ गेस्ट होता नहीं, भगवान का ऊपर कोई नहीं आए, इसीलिए हम लोग को भी चीफ गेस्ट बनाता नहीं। हाँ, भगवान ही सब चीफ गेस्ट है, राधा कृष्ण। तो सर मैं आपसे ठीक है सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। सर नमस्कार, आपका नाम बताइए। नमस्कार, हम चिन्मय मान्ना, ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी, हरिनाम सेवा संघ का। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम रहने वाला है पहाड़गांव, न्यू पहाड़गांव। ये कमेटी के साथ में हम जॉइंट है। तो हर साल में हम लोग को जितना कमेटी का मेंबर है, जो कार्यकर्ता है, मातृमंडली है, सब मिल के ये प्रोग्राम को हम लोग आयोजित करते हैं। तो बहुत अच्छा से ये प्रोग्राम चलता है। अन्नदान भी कंटिन्यू 4 दिन कंटिन्यू, रात दिन 24 घंटा 5 दिन ये अन्नदान भी चलते रहेगा। तो सर जैसा कि मतलब जो है यहाँ पे रात को भी लोग यहाँ पे रहेंगे कंटिन्यू 24 आवर्स से हमें आदमी आते रहेगा, खाते रहेगा और प्रोग्राम चलते रहेगा। आज जो प्रोग्राम का पहले दिन है, ये हम लोग को टोटल 5 दिन चलेगा। तो जितना भक्त आएगा सबको हरिनाम सेवा संघ कमेटी का तरफ से, मेरा तरफ से नमस्कार। सर मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ। सर आप लोगों ने कड़ी मेहनत किया है, आप लोगों ने इस मंदिर के लिए आप लोगों ने कई मेहनत किया है। और पिछले साल भी मैं जो है ये मंदिर में आके मैंने न्यूज़ कवरेज किया था सर। तो सर आज भी जो है आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जो है बहुत मंदिर को बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने सजाया है और इतने सारे लोग यहाँ पे आज मौजूद है। और सर आप हमारे चैनल के माध्यम से अंडमान निकोबार के दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? ये जो अंडमान सिटी टीवी न्यूज़, सिटी न्यूज़ अंडमान, ये भाई हर साल आके हम लोग का जो प्रोग्राम होता वो कवरेज करता, बहुत अच्छा है। इस तरह हम लोग के ये हरिनाम सेवा संघ का जो प्रचार है हर जगह देखते रहेगा, टेलीकास्ट होते रहेगा। चाहे आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मोबाइल में भी देख सकता। तो ये चीज़ भी हम लोग करने से अच्छा है। तो आप लोग सब इस तरह वो टीवी में भी दे सकता और सब्सक्राइब भी कर सकता, ये करना भी चाहिए। और ये ऑल अंडमान की, ऑल इंडिया, भारतवर्ष हर जगह में ये देखा जाएगा कि हम लोग का 24 पुराण नाम जो चलते रहेगा। सेक्रेटरी के बाद और आप लोगों ने सर हमें बुलाया सर, मैं हमारे चैनल के माध्यम से आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर। सर नमस्कार। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम बताइए गुरुजी। मेरा नाम सुनील कुमार विश्वास, सेक्रेटरी। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? श्री हरिनाम सेवा संघ, जोड़ा कैनल जी। तो हम 11 जन्म निवासी हूँ। जी सर। तो हम जो है मेरा संगठन श्री हरिनाम सेवा संघ और से
समस्त द्वीपपुंज अंडमान निकोबार आइलैंड्स का सबको जो है निमंत्रण कर रहा हूँ। आप लोग जो है आज जो है हम लोग 16 से 20 तारीख तक जो महानाम संकीर्तन हो रहा है, तो आप लोग सबको अनुरोध है आप लोग सभी आइए, ये भजन कीर्तन सुनिए। आज जो है अधिवास है, ओपनिंग सेरेमनी है। सुबह अब हम शाम को जो है सुबह जो है गंगा भरण था 10 बजे का टाइम, शाम को जो है अभी 6 से 8:30 बजे तक जो है ओपनिंग सेरेमनी, उसमें भगवत कथा होगा। स्वामी जी महाराज जो नवद्वीप से आए हैं, भगवत उनका मुंह से मधुर भजन सुनेंगे सभी भक्त लोग। सारा भक्त लोग आए, सारा द्वीपपुंज से डिगलीपुर से लेके पोर्ट ब्लेयर से डिगलीपुर, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान आपका जो है नील हैवलॉक, स्वराजद्वीप, शहीद द्वीप, सब द्वीपवासी से अनुरोध है आप लोग, हम लोग जो भगवत कथा आयोजन किया है जो यज्ञ 24 पहर्स, तो आप लोग सबसे अनुरोध है मेरा कमेटी की ओर से आप लोग सभी आइए। कल सुबह जो है 5 बजे से नाम कीर्तन शुरू होगा, आप लोग श्रवण करिए, सभी आइए। भक्त से सारा भक्त से अनुरोध है आप लोग आइए, भजन कीर्तन सुनिए और जो है आनंद उठाए, आनंद लीजिए। और जो है आनंद अन्न प्रसाद का व्यवस्था है 4 दिन का, महाभोग रहेगा 20 को, तो आप सभी को सर जैसा कि आप लोगों ने बताया जो आप लोगों ने जैसे बताया कि सर आप लोगों ने सर जो आज जो है मतलब खाना पीना का जो इंतजाम किया है, तो आप लोगों ने तीन टाइम का जो है कंटिन्यू चलेगा, नॉन स्टॉप जो है भजन कीर्तन चलेगा 24 आवर्स। और क्या क्या बनाया जाएगा सर? पूरा प्योर वेज रहते हैं हम लोग, दाल चावल खिचड़ी, महाभोग खिचड़ी, खीर, पायस, तो मिक्स सब्जी, दाल सब्जी सब कुछ बनेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जो है यहाँ पे जो है खाने पीने का हर चीज़ जो है उपलब्ध है, और जो है हर चीज़ जो है वेजिटेरियन है। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है हर साल यहाँ पे जो है बड़े धूमधाम के साथ हमारे जोड़ा किला एरिया में जो है सबसे बड़ा पूजा यहीं पर होता है दोस्तों। और क्या कहना चाहते हैं सर? वही हम लोग कमेटी का ओर से अनुरोध है आप लोग सभी आइए, भजन कीर्तन सुनिए, और हम लोग जो है अच्छे से हम लोग इस प्रोग्राम को सक्सेस कर पाए। आप लोग आने से ही हम लोग सबसे आनंद मिलेगा, बहुत खुशी होगा। आप लोग सभी का अनुरोध है आप लोग आइए। नमस्कार, राधे राधे, राधे राधे। सर नमस्कार, आपका नाम बताइए। मेरा नाम गोपाल देवनाथ, यस प्रेसिडेंट है जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम भातू बस्ती रहने वाला। ये हरिनाम सेवा संघ को शुरू से हम लोग बहुत आदमी मिल के किया, यहाँ बहुत परिश्रम करके हम लोग ये हरिनाम सेवा संघ बनाया। अभी धीरे धीरे आस्ते बांटते रहता, सब भक्त लोग रहता, अरे जो होता सब भक्त लोग का दान से हमारे हरिनाम सेवा संघ तैयारी होता। ठीक है, इसके लिए सब भक्तों का अनुरोध करता, सब आता, प्रसाद देता। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मतलब ये प्रोग्राम जो है हर साल मनाया जाएगा? हाँ, हर साल बना जाएगा। भक्त लोग का निवेदन करता, वो लोग का दान में हम लोग ये सब कुछ बना था। तो सर आज जो है आप लोग का ओपनिंग का दिन है सर। अच्छा। तो आज अब हमारे चैनल के माध्यम से हमारे जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं? इस मंदिर में आने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं? यहाँ आमंत्रण करना, हर साल में आना, और आप सब लोग आता है। आप लोग बहुत धन्यवाद, आप लोग का बहुत अशेष धन्यवाद। और आप लोग आइए, हम लोग का साथ में साथ दे दिए, और आप लोग का साथ हमारा बहुत ये है, अच्छा है। अभी ये इनका मेरा नाम दुलाल चटर्जी है। नमस्कार, मेरा नाम दुलाल चटर्जी है जी। हम जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये जोड़ाकलान में ही रहने वाला। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं। तो आपकी ये मंदिर में सर आप कितना साल से आ रहे हैं? 20 साल से आ रहे हैं। 20 साल से आप कंटिन्यू आ रहे हैं। हाँ। तो कैसा लग रहा है आज आपको, इतना खुशी का माहौल बहुत आनंद लगता और है। इतने सारे लोग यहाँ बहुत पे अच्छा मौजूद लगता है, हैं? बहुत अच्छा लगता है मेरे को। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और क्या कहना चाहते हैं आप? तो दोस्तों जैसा कि आप हमारे चैनल में बने रहिए, मैं आपको आगे की भी पल पल की अपडेट देता हूँ। শ্রমের মিত্র তুমি চলে আসো আসরের কাছে। দুলাল চ্যাটার্জি মহাশয়কে উত্তরা পরিয়ে সম্মান জানাচ্ছেন শ্রমের মিত্র মহাশয়। হাতে তালি নাই, সবাই আজকে আমাদের এখানে নামযোগ্য শুরু হচ্ছে। সবাই একবার বলুন রাধে রাধে। বিজয় সরকার মহাশয় উত্তরা পরিয়ে সম্মান জানাচ্ছেন শ্রী কেশব চন্দ্র মহাশয়কে। সবাই ভালোবেসে একবার বলুন রাধে রাধে। অমাল মজুমদার চলে আসুন।
মহাশয়কে উত্তরা পরিয়ে সম্মান জানাচ্ছেন অমল মজুমদার মহাশয়। সবাই একবার বলুন রাধে রাধে। নিখিল বারোই পিটি বালা দাদাকে উত্তরা পরিয়ে সম্মান জানাচ্ছেন আমাদের নিখিল বারোই মহাশয়। আসুন সবাই একবার বলুন রাধে রাধে। অসীম রায় মহাশয়, আপনি একটু চলে আসুন আসরের কাছে। অসীম রায় মহাশয়, দিলীপ ব্যানার্জি, আপনি একটু চলে আসুন আসরের কাছে। দিলীপ ব্যানার্জি, বিপুল হাওলাদার মহাশয়কে উত্তরা পরিয়ে সম্মান জানাচ্ছেন দিলীপ ব্যানার্জি মহাশয়। আসুন একবার ভালোবেসে বলুন সবাই রাধে রাধে। গোপাল দেবনাথ মহাশয়কে উত্তরা পরিয়ে সম্মান জানাচ্ছেন অসীম রায় মহাশয়। সবাই একবার বলুন রাধে রাধে। রঞ্জন মিস্ত্রি, চলে আসুন আপনি কোথায় আসরের কাছে। আশিতোষ কর্মকার মহাশয়, নিতাই রায় মহাশয়কে উত্তরা পরিয়ে সম্মান জানাচ্ছেন। সবাই একবার বলুন রাধে রাধে। শিলা রানী কর্মকার মহাশয়, অপূর্ব বিশ্বাস মহাশয়কে উত্তরা পরিয়ে সম্মান জানাচ্ছেন শিলা কর্মকার মহাশয়। মাপ চাইছি আপনাদের কাছে, আমি ভুল করে বলছি। শ্রীমতী শিলা কর্মকার দিদি সাল পরিয়ে দাদাকে সম্মান জানাচ্ছেন। সবাই একবার বলুন রাধে রাধে। মলিনা সরকার, ঝর্ণা সিং দিদি ভাইকে উত্তরা পরিয়ে সম্মান জানাচ্ছেন মলিনা সরকার। সবাই একবার বলুন রাধে রাধে। মাধবী রায় দিদি ভাই, আপনি একটু চলে আসুন আসরের কাছে। মাধবী রায় দিদি, আপনি একটু চলে আসুন আসরের কাছে, আপনাকে বিশেষ দরকার। মাধবী রায় উত্তরা পরিয়ে সম্মান জানাচ্ছেন শোভারানী বিশ্বাস দিদি ভাইকে। সবাই একবার বলুন রাধে রাধে। কাজ করতে
নবদ্বীপ থেকে যে মহারাজজি আমাদের এই মন্দিরের প্রাঙ্গণে আসছেন, তাকে আমি সাল করিয়ে তার কাছ থেকে আশীর্বাদ নিচ্ছি। তিনি চিন্ময় মান্না। আজকে আমাদের 24 কুমারের যে নামযোগ্য, তার অতিথি আপ্যায়ন এই জায়গায় সমাপ্তি হয়ে গেছে। আর যত ভক্তবৃন্দরা আছেন সবাই আপনারা আমাদের সাথে, আমাদের যদি কোনো কমিটির ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে আপনারা এসে আমাদের কাছে বলবেন, সেটা আমরা চেষ্টা করব। একটি বড় প্রোগ্রাম যদি আমরা চালাই তাহলে ছোট মোটো ভুল ত্রুটি হতেই পারে। বুঝতে তো পারছেন কত লোকজন আসবে, কত ভক্ত আসবে। তাই আপনাদের কাছে আমি হরিনাম সেবা সংঘ কমিটির পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি, যাতে 24 কুমার নামযজ্ঞ আমরা ভালোভাবে সম্পূর্ণ করতে পারি। তাই আপনাদের কাছে একটা হরিনাম সেবা সংঘ কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে আমরা নিবেদন করছি। আর বিশেষ করে যে কথাটা না বললে নয়, এই বছরে যে এই 24 কুমারের যে নামযজ্ঞ চলবে, কাল আজকে থেকে তার অধিবাস হবে। কিছু সময় পরে উদ্বোধন রজনী আমাদের চলছে। মাতৃমণ্ডলী যারা এই বছরে প্রচন্ড রাত দিন এক করে ওনারা কাজ করেছেন, লোকের ঘরের দুয়ারে দুয়ারে গিয়েছেন, চাঁদা কালেকশন করেছেন। দিদি ভাইরা, দাদা ভাইরা, প্রতি বছরের ন্যায় আপনারা হরিনাম সেবা সংঘ কমিটির সাথে আপনারা এইভাবে জুড়ে থাকবেন। আর আপনাদের সহযোগিতা আমরা কামনা অবশ্যই করে করব। কেউ চাঁদা কালেকশন করেছেন, কেউ জায়গায় গোবর দিয়েছেন, কেউ জায়গাটা সাফাই করে দিয়েছেন, তাহলে কেউ আলাদা নেই, সবারই অবদান অবশ্যই আছে। সবাই একবার বলুন রাধে রাধে। আমাদের হরিনাম সেবা সংঘের সেক্রেটারি আপনাদের কিছু 2-4টা কথা বলবে, শুনেন আপনার ওনার মুখে। আজ আমাদের হরিনাম সেবা সংঘের সেক্রেটারি শ্রী সুনীল বিশ্বাস মহাশয় মুখে। রাধে রাধে। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ এবং সামাজিক মহারাজ নবদ্বীপ থেকে আগত, ওনাকে সাদর আমন্ত্রণ এবং প্রণাম। আজকে আমাদের শ্রী শ্রী হরিনাম সেবা সংঘের যে মহানাম সংকীর্তন যজ্ঞ শুরু হতে চলেছে, আজকে উদ্বোধনী অধিবাস। তাই আমাদের প্রোগ্রাম এখনে অধিবাসের প্রোগ্রাম চলছে। এখানে আমাদের যে মন্দির কমিটি থেকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল সমস্ত মন্দিরে শ্রী বিজয়পুরম পোর্টফোলিও দিয়ে সমস্ত মন্দির কমিটির যে প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, আমাদের সবাই আসছে আমাদের মন্দিরে। আমাদের মন্দির কমিটি থেকে স্বাগত জানানো হচ্ছে। আমাদের মন্দির প্রাঙ্গণে এখন যে অধিবাসের অনুষ্ঠান চলছে, সমস্ত মন্দির কমিটি সদস্য আসছে, তাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর আমাদের নিমন্ত্রণে যে আগত সমস্ত কীর্তন দল এবং পূজারী, মালাধারী, বিভিন্ন প্রাঙ্গণ থেকে, দ্বীপপুঞ্জ থেকে, এক এক এরিয়া থেকে আসছে, তাদেরও কোটি কোটি প্রণাম জানানো হচ্ছে। আর আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে সমস্ত ভক্তবৃন্দের চরণে কোটি কোটি প্রণাম। সমস্ত ভক্তবৃন্দ, মাতৃমণ্ডলী সবাই আমাদের হরিনাম সেবা সংঘের পক্ষ থেকে ওনাদের প্রণাম জানানো হচ্ছে আর শুভেচ্ছা জানানো হচ্ছে।
আপনারা সবাই আসুন, আমাদের মহানামযজ্ঞ ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পারি। তার জন্য আপনারা সবাই সহযোগিতা করুন, যে যেরকমভাবে পারেন তন মন ধন দিয়ে আপনারা আসুন। আর আমাদের মহানামযজ্ঞ কাল সকাল 5টা থেকে শুরু হবে, 20 তারিখ সকাল 5টা পর্যন্ত 24 প্রহর ব্যাপী নামযজ্ঞ সংকীর্তন চলবে। সবার কাছে অনুরোধ, আপনারা আসছেন আর 10 জনকেও আপনারা প্রচার করবেন, সবাইকে নিয়ে আসবেন, আনন্দ কীর্তন শ্রবণ করবেন এবং আমাদের অন্নপ্রসাদের ব্যবস্থা থাকবে, সবাই প্রসাদ গ্রহণ করবেন। আর 20 তারিখে মহাভোগ পদাবাড়ি কীর্তন থাকবে, সবাই আসবেন। আর আমাদের হরিনাম সেবা সংঘ যেটুকু পেরেছে আমরা সমস্ত সেবক সেবিকা সমস্ত মেম্বার যেটুকু সবাই কায়িক পরিশ্রমের পরে এই অনুষ্ঠান আমরা শুরু করতে চলেছি। তাই আমাদের যদি কোনো ভুল ত্রুটি থাকে ক্ষমা করে দেবেন। আর আমাদের যে মহিলা মেম্বার সবাই গিয়েছে চান্দা কালেকশন নিমন্ত্রণ করছে দুয়ারে, তাদেরও আমার পক্ষ থেকে তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আর আমার শ্রী শ্রী হরিনাম পক্ষ থেকে যারা সমস্ত মন্দির থেকে আসছেন তাদেরও কোটি কোটি প্রণাম। আর আপনাদের সবাই অনুরোধ রইল, আপনারা আগামীকাল থেকে সবাই আসবেন আর নাম কিন্তু শ্রবণ করবেন, আনন্দ ফুর্তি করবেন। আর সমস্ত কমিটির কাছে সমস্ত আমার কমিটির সদস্যবৃন্দ সেবক সেবিকার কাছে অনুরোধ রইল, আপনারা সবাই আসবেন, সমস্ত কাজকর্ম দিকে আপনারা লক্ষ্য রাখবেন, ভালোভাবে আমাদের সুস্থ সফলভাবে আমরা করতে পারি। এই সবার কাছে আশা কামনা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। রাধে রাধে। হরিনাম সেবা সংঘের সেক্রেটারির মুখে আপনারা কিছু কথা শুনছেন। মাধবী রায়, আপনাকে আরেকটু দরকার, চলে আসুন আসরের কাছে। মাধবী রায়, মাধবী রায়, শিলা কর্মকার, আপনি একটু এগিয়ে আসুন। শোভারানী বিশ্বাস, আপনি একটু চলে আসুন। हम लोग के लिए बोतल खानी चाहिए सर, बोलता हूँ मैं सर बोले एक बोतल। এরা রাত দিন এক করে যে পরিশ্রম করেছেন শিলারানী কর্মকার দিদি ভাইকে শোভারানী বিশ্বাস সম্মান জানাচ্ছেন। উত্তরা করে সবাই বলুন একবার রাধে রাধে। সাবিত্রী মান্না চলে আসুন। শোভা দিদি উত্তর করিয়ে সম্মান জানাচ্ছেন সাবিত্রী মান্নাকে, সবাই একবার বলুন রাধে রাধে। সাবিত্রী মজুমদার দিদি একটু এগিয়ে আসুন। সাবিত্রী উত্তরা করিয়ে সাবিত্রী দিদিকে সম্মান জানাচ্ছেন শোভারানী বিশ্বাস, সবাই বলুন একবার রাধে রাধে। মলিনা সরকার চলে আসুন এই জায়গায়। মলিনা দিদি চলে আসুন আসরের কাছে। উত্তরা করে শোভারানী বিশ্বাস সম্মান জানাচ্ছেন মলিনা সরকারকে। ইভা রানী মিত্র চলে আসুন আসরের কাছে। ইভা রানী মিত্র চলে আসুন আপনি আসরের কাছে, আপনাকে বিশেষ দরকার।
ইভা রানী মিত্র দিদি ভাইকে উত্তরা করে সম্মান জানাচ্ছেন শোভা রানী বিশ্বাস। সবাই একবার বলুন রাধে রাধে। পাপিয়া মন্ডল দিদি ভাই আপনি একটু চলে আসুন আসরের কাছে। লক্ষ্মী বিশ্বাস দিদি ভাই আপনি একটু চলে আসুন আসরের কাছে। পাপিয়া দিদি ভাইকে উত্তরা করে সম্মান জানাচ্ছেন শোভা রানী। সবাই একবার বলুন রাধে রাধে। দিদি ভাইকে শোভা রানী বিশ্বাস উত্তরা করে সম্মান জানাচ্ছেন। সবাই একবার বলুন রাধে রাধে। সাগরিকা মিস্ত্রি চলে আসুন আপনি একটু আসরের কাছে। পুতুল রানী রায় আপনি একটু চলে আসুন আসরের কাছে। শোভা রানী দিদি সাগরিকা মিস্ত্রিকে উত্তরা করে সম্মান জানাচ্ছেন। সবাই বলুন রাখবেন রাধে রাধে। দিদি ভাইকে উত্তরা করে সম্মান জানাচ্ছেন শোভা রানী বিশ্বাস। সবাই একবার বলুন রাধে রাধে। নারায়ণ কর্মকার মহাশয় আপনি একটু চলে আসুন আসরের কাছে। আশীর্বাদ কর্মকার উত্তরা করে সম্মান জানাচ্ছেন শ্রী নারায়ণ কর্মকার মহাশয়কে। সবাই বলুন একবার রাধে রাধে। বিজয় সরকার চলে আসুন একটু আসরের কাছে। আপনাদের বিশেষ দরকার হচ্ছে বিজয় সরকারকে উত্তরা করে সম্মান জানাচ্ছেন আশীর্বাদ কর্মকার মহাশয়। সবাই একবার বলুন রাধে রাধে। নিখিল বারোই চলে আসুন একটু আসরের কাছে। আপনাকে বিশেষ দরকার। আশীর্বাদ কর্মকার উত্তরা করে সম্মান জানাচ্ছেন নিখিল বারোই মহাশয়কে। সবাই ভালোবেসে একবার বলুন রাধে রাধে। আমার মজুমদারকে উত্তরা করে সম্মান জানাচ্ছেন আমাদের আশীর্বাদ কর্মকার মহাশয়। সবাই একবার বলুন রাধে রাধে। কেশিয়ার শ্রী মন্ত্রী মিত্র মহাশয় চলে আসুন আসরের কাছে। বন্দি মিশ্র উত্তর করে সম্মান জানাচ্ছেন আশীর্বাদ কর্মকার। সবাই একবার বলুন রাধে রাধে। ফেরারগাঁও থেকে আসছেন ফেরারগাঁও থেকে আসা আমাদের কাকা বাবু ভবানন্দ। আপনি একটু চলে আসবেন আসরের কাছে। এই নারায়ণ ছিল
ফেরারগঞ্জ থেকে আসা আমাদের কাকাবাবুকে উত্তরা পরিয়ে সম্মান জানাচ্ছেন। 80 টাকা সবাই একবার বলুন ভালোবেসে রাধে রাধে। কার্তিক হাওলাদার মহাশয়, আপনি একটু চলে আসুন আসরের কাছে। এই নামযোগ্য 20 বছর হলো শুরু হয়েছে এবং আগে আমাদের এখানে অল্প সামান্য একটু জায়গা ছিল, হয়তো 12 মিটার বা 20 মিটার। এইটুকু আমরা নামযোগ্য করতাম। অনেক কষ্ট করেছে যারা আগে ছিল, কাদা বর্ষা ঝড় প্যান্ডেল বানানো, তারপরে একের পর এক। একবার আমাদের এখানে এক বাউল শিল্পী আসলো, সামান্য একটু ছোট গাছ ছিল। বাউল গেতে গেতে আমার গাড়ি এসে পড়ে গেল। যাই হোক, জায়গা দেখে খুব তখন কষ্ট লাগতো। এইসব জায়গা তখন বর্ষা ছিল। আস্তে আস্তে তারপরে সেট বানানো হলো। সেটের নিচে তখন হয়তো একদিনে 500 মতো লোক আসতো। এখন আস্তে আস্তে আপনারা দেখছেন কত বড় এরিয়া আজ কম্পাউন্ড ওয়াল হয়েছে, রান্নাঘর হয়েছে, মন্দির হয়েছে। ভগবানের কৃপা থাকলে সব কিছুই হবে, কাজটা সেই করে নেয় এবং আমাদের সহযোগিতায়। কিন্তু আজ যে আমাদের নবদ্বীপ থেকে মহারাজ আসছে, ওনার মুখ থেকে আমরা মধুর বাণী শুনবো এবং আমরা অনেক কিছু জানবো তার কাছ থেকে। তাই ঈশ্বর দেখেন নবদ্বীপ থেকে এখানে ওনাকে নিয়ে আসছে, আর আমাদের এই ছোট প্রান্তে আজ তার মহাযজ্ঞর যে সূচনা উনি আমাদের শুরু করবেন। তাই আমি তেমন কিছু বলবো না। আমাদের কমিটি থেকে এবং আপনারা যারাই আছে সবাইকে বলি এবং উনি যেন সবাইকে আমাদের আশীর্বাদ করে এবং আমরা যেন আরো আগে অনেক কিছু করতে পারি এবং নিয়ে যেতে পারি। তাই আমার একান্ত অনুরোধ এবং আমি ওনাকে এই ভাগবত পাঠ করার জন্য অনুমতি দিয়েছি এবং উনি যেন আমাদের সবাইকে মধুর বাণী শোনায়। জয় শ্রী রাধে। রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের সমস্ত সদস্যবৃন্দ তথা স্থানীয় সমস্ত ভক্তবৃন্দ সকলকে জানাচ্ছে আমার আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি। ওম জ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুর্মিলিतं येन তস্मै শ্রীগুরবে নমঃ। দুর্গাভীষ্ট শুভ্রকং গুণগণেয়াশ্রীজ সংভূষিতং চিন্তাচিন্ত সমস্ত বেদ নিপুণং শ্রীরূপপন্থানুগং গোবিন্দাভীতমুজ্জ্বলং ভক্তান্বিतं সুন্দরং বন্দে বিশ্বগুরুং চ দিব্যভগবদ্রেণ বিবিধপ্রদং দেবং দিব্যতনং সুখন্ডবদলং বালার্গচিরাঙ্কিতং সংগ্রানন্দ পুরং সদেববরণং বৈরাগ্যবৃত্তাম্বুধিং শ্রীসুধান্তনিধিং সুভক্তিরসিতং সারস্বতমম্বরং বন্দে তং সুবোধং মদেব শরণং ন্যাসীশ্বরং শ্রীধরং শ্রী সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিদিত গৌরবর্ণে ভাত ভানুঙ্গ প্রভাত বাকনেন্দ্র গৌর সংকীর্তনং
মায়াবাদ তিমিরদর গদানু ভিত জীবনমান কৃষ্ণ প্রেম সুগাতি কাহত শুভম প্রাদাত প্রভুতম ভজে পঞ্চতত্ত্বাত্মকম কৃষ্ণম ভক্তরূপ স্বরূপম ভক্তাবতারম ভক্তাত্মম নমামি ভক্তশক্তিকম নমো মহাবতার কৃষ্ণপ্রেম সুধায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নামে উচ্চেতম হরে নাম হরে নাম হরে নামৈব কেবলম কলো নাস্তেব 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 গতিরন্যথা নাম বিনা কলিকালে নাহিয়া ধর্ম সর্বমন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম অতএব কলিযুগে নাম যুক্ত সার আর কোন ধর্ম কইলে নাহি পায় পার নাম রূপে কলিকালে কৃষ্ণ অবতার নাম হইতে হয় সর্ব জগৎ নিস্তার হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। একবার সবাই আমরা সম্মিলিত ভাবে বলবো, সবাই সম্মিলিত ভাবে সবাই একসঙ্গে বলি, আসুন সবাই উচ্চস্বরে বলুন হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। তেমন ভালো জোর হলো না, আমাদের ঝগড়াঝাটি করার সময় গলায় জোর কিন্তু এদিকে চালানো হয়। তো ভগবানকে আহ্বান করার ডাকা আরেকটু জোর করে বলুন, দয়া করে সবাই বলুন হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে গুরুপাদ পদ্মে ধন্যবাদ প্রণাম নিবেদন করে সবাই উপস্থিত সমস্ত কৃষ্ণ ভক্ত গৌর ভক্তদের জানাচ্ছি আমার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা শ্রদ্ধাঞ্জলি। সর্বপ্রথমে আমি সংক্ষেপে আমার নিজের পরিচয়টুকু দিই। আমার নাম ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ ভক্তি অমর পরমহংসদেব গোস্বামী মহারাজ। আমি এসেছি মেন লাইন নবদ্বীপ ধাম থেকে। আমার আশ্রমের নাম শ্রী চৈতন্য সারস্বত মঠ। চৈতন্য মহাপ্রভু বাণীর ধারক বাহক আচার্য তিনি হচ্ছেন ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ। সারা পৃথিবীব্যাপী যে হরিনামের ঝড় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তার মূল প্রচারক হচ্ছেন ভগবান শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ। ভগবানের সঙ্গে তিনি যেন অভিন্ন, ভগবানের মতো যেন গুণাবলী না, অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন। আমি সেই ধারায়, সেই লাইনে, সেই পরম্পরায় এসেছি।
যাই হোক, আমি আপনাদের এই আন্দামান দ্বীপে তথা রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে তথা সমস্ত স্থানীয় ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হতে পেরে নিজেকে ধন্যবাদ ধন্য মনে করছি। এটা নিচে নেমে যাচ্ছে, চলছে, কি প্রচার হচ্ছে, কি তার অর্থ, কি তার তাৎপর্য, আশা করি জগতের অধিকাংশ মানুষ এ বিষয়ে আদৌ জানেন। ভারতবর্ষের বাইরে গেলে শোনা যায় হরে কৃষ্ণ বলা গিয়া, হরে কৃষ্ণ দলের। আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যেই বাংলার বাইরে কোথাও গেলে হরে রাম হরে কৃষ্ণ বলা, হরে রাম হরে কৃষ্ণ বলা, এর বেশি আর কারো কোনো অভিজ্ঞতাই নেই, কারো জানকারি নেই। তার প্রমাণ আপনার বাড়িতে টিভি খুললে বা ফোন খুললে দেখতে পাচ্ছেন। এই যে আমাদের প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভ চলছে, বিচিত্র ধরনের সাধুদের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। হরিনাম সংকীর্তনের কোন শব্দ সেখানে পাচ্ছেন? বিচার করে দেখুন তো, বিভিন্ন ধরনের সাধু, বিভিন্ন ধরনের সব ধর্মানুশীলন চলছে, কিন্তু শাস্ত্রে বলা হচ্ছে নাম রূপে কলিকালে কৃষ্ণ অবতার, আর নাম হইতে হয় সর্ব জগৎ নিষ্ঠা। অতএব কলিযুগে নাম যোগ্য সার, আর কোন ধর্ম কইলে নাহি পায় পার। বলুন, শাস্ত্রকে মানবো না আমাদের মন গড়া যা খুশি করবো? কোনটা আমাদের মঙ্গল করে? বিচার করুন। সমস্ত শাস্ত্রেতে কি বলা হচ্ছে? আলোক্য সর্বশাস্ত্রাণি বিচারিত চ পুনঃ পুনঃ ইদমেব সুনিষ্পন্নং বেদ রামায়ণ চৈব ভাগবতে তথা আদাবন্তে চ মধ্যে হরি সর্বত্র গীয়তে। সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কোটি কোটি শাস্ত্র পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, সমস্ত শাস্ত্রের শুরুতে, মধ্যে এবং অন্তে কেবল হরিনামের কথা বলা হয়েছে। হরের নাম, হরের নাম, হরের নামৈব কেবলম কলৌ নাস্তেব 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 গতিরন্যথা। কমলেশবাবু এখানে চলে আসুন, কমলেশবাবু এখানে চলে আসুন, এখানে চলে আসুন। হ্যাঁ, আরো দু চারটে চেয়ার নিয়ে আসুন, সবাই আসুন, এখানে কাছাকাছি চলে আসুন, এইখানে আসুন। আমার জায়গা ছোট হয়ে গেছে। জগতে মখই দাপরে পরিচর্যায়াম কলৌ তধরি কীর্তনা। এই সত্য, ত্রেতা, দাপর, কলি চারটি যুগ আমাদের সামনে এই গাড়ির চাকার মতো ঘুরে যাচ্ছে। চারটি যুগ, সত্য যুগ, ত্রেতা যুগ, দাপর যুগ, এখন বর্তমানে কলি। সত্য যুগেতে ভগবানকে পাওয়ার জন্য আমাদের দরকার ছিল ধ্যান করা। ত্রেতা যুগেতে ব্যবস্থা ছিল যাগযজ্ঞ করা। দাপর যুগেতে আমাদের কল্যাণের জন্য, মঙ্গলের জন্য, ভগবানের প্রাপ্তির জন্য আমাদের ব্যবস্থা ছিল অর্চন করা। সত্য, ত্রেতা, দাপর। আর কলিযুগেতে হরিনাম সংকীর্তন। সেই মহাতি সভা আজ আপনারা সবাই এখানে আয়োজন করেছেন। আপনাদের সকলের ঐকান্তিক ইচ্ছায় এই যে মহাতি সভা, হরিনাম সংকীর্তন 24 প্রহর ব্যাপী বিরাট নামযজ্ঞ, এই কলিযুগেতে এইটাই হচ্ছে জীবের উদ্ধারের। নিয়ে জানতে চেষ্টা করেন না।
করলে অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি তাকে গুরুত্ব দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে। যে বিষয়টি নিয়ে এখন আলোচনা হচ্ছে, আমরা আত্মকল্যাণ মঙ্গল লাভের জন্য আমরা হরিনাম করছি, সত্যযুগীতে ধ্যান করেছি আত্মকল্যাণের জন্য, ত্রেতাতে জাগ্রত করেছি আত্মকল্যাণের জন্য, দাপরেতে অর্জন করেছি সে আত্মকল্যাণের জন্য, আবার এই কলিযুগেতে হরিনাম করছি সে আত্মকল্যাণের জন্য। এখন প্রশ্ন হলো, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ আত্মকল্যাণ? আরে মঙ্গলটা কি জিনিস, কল্যাণটা কি, এই সম্পর্কে কারো কোনো অভিজ্ঞতা নেই। গতানুগতিক একটা জিনিস আমরা পালন করে যাচ্ছি, এই বিষয়টা আমাদের বোঝা দরকার। এই আন্দামানে আগেও দুবার আমি এসেছি, অনেকবার অনুষ্ঠান হয়েছে, সেখানে বলেছি। এখানে ওই তিন রাস্তার মোড়ে এবং বিরাট কালী মূর্তি উদ্বোধনের সময় আমি ছিলাম, সেখানেও কিছু হরিকথা হয়েছিল, আরো অনেক সভাতে হরিকথা হয়েছিল। আত্মকল্যাণটা কি, এই উপলব্ধিটাই এখন আমাদের, এই উপলব্ধি কি প্রত্যেকের হওয়া দরকার। আমাদের যে বর্তমান পরিস্থিতি, এইটা আমাদের আদৌ উপলব্ধি নেই আমরা কোন পরিস্থিতিতে আছি, আমাদের গন্তব্যস্থল কোথায়, আমরা কোথা থেকে হঠাৎ এলাম, কেনই বা এলাম, এখানে আসার পূর্বে কোথায় ছিলাম, আবার হঠাৎ আমরা চলে যাচ্ছি না, কোথায় যাচ্ছি। এই উপলব্ধি কারো কাছে দেখা যায়, বড় বড় নেতা মন্ত্রীদের কাছে গেলেও পাওয়া যায় না, বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি কোথাও গেলে এই কথাটি উত্তর পাওয়া যায়। অনেক লোক এই সভাতে আছেন, সকলকে যদি প্রশ্ন করা হয় নিজের নিজের বয়স কত, সবাই বাচ্চা, কেউ বলবে, কারো বলবে 50, কেউ বলবে 55, কেউ বলবে 60, 65, 70, 80, কিন্তু তার পূর্বে কোথায় ছিলেন আর উত্তর নেই, সে আমি কি করে যাব। তাহলে কিসের বুদ্ধি জ্ঞান, কিসের শিক্ষা, কিসের আমাদের ধ্যান ধারণা, কিসের আমাদের উপলব্ধি? শুধু অর্থ উপার্জন, কেবল অর্থ উপার্জন, গাড়ি বাড়ি সম্পদ তৈরি করা, সুখ ভোগ করা, এটাই কি আমাদের জীবন? আদৌ নয়। এই বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা কেউ সুখী নই, এই উপলব্ধিটি আমাদের হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনো ব্যক্তি সুখে নেই, এত বড় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে আমি সুখে আছি, কারো বলার হিম্মত নেই। তার মানে এখানে সুখ হয় না, এটা সুখের জায়গা নয়, এটা হচ্ছে দুঃখের জায়গা, দুঃখালয়ম অশাশ্বতম, মৃত্যুলোকম অশাশ্বতম। এটা হচ্ছে মৃত্যুলোক, এটা হচ্ছে দুঃখের আলয়, এখানে সুখ হয় না, সুখের জায়গা এটা নয়। সুখের জায়গা অন্য আরেকটা, আমরা আদৌ সেই সুখের জায়গার অনুসন্ধান করি না, এইটাই আমাদের দুর্ভাগ্য। আর এই দুঃখের মধ্যে থেকে আমরা কেবল সুখকে খুঁজে বেড়াই। তাহলে একটু যদি ধৈর্য ধরে শোনেন, জানি না কতখানি আমার সময় আছে, তাহলে সুন্দর করে গুছিয়ে বলতে পারি। একটা ছোট গল্প আমি শোনাই। এক রাজার রাজ্যে তার রানীর হার হারিয়ে গেছে। চান করতে গিয়েছিল রানী, সোনা হীরামণি মুক্তা খচিত হার তাকে রেখে স্নান করতে নেমেছে, আর কাকে বড় একটা কাক এসে হারটা নিয়ে চলে গেছে।
কোনো খাওয়ার জিনিস মনে করেছে। ওটা এক বিরাট এক নর্দমার কাছে তাল গাছ, খুব উঁচু একটা তাল গাছ, তার উপরে বসে অনেক চেষ্টা করলো সে কাকটি ওটাকে খাওয়ার জন্য। দেখলো এর মধ্যে খাবার বলে কিচ্ছু না, শুধু নামে মাত্র হাত। সেই তাল গাছের মাথায় ওটা রেখে দিয়ে দিব্যি কাক চলে গেল তার মধ্যে। এদিকে রানী চান করে উঠে আর হার পায় না, চুরি হয়ে গেছে। রাজাকে গিয়ে কমপ্লেন করলো, কেমন রাজ্য চালাচ্ছ রাজা তুমি, তোমার রাজ্যে চোরে ভর্তি, রানীর হার চুরি করে নিয়ে যায়, ইহার রাজ্যে কি শাসন ব্যবস্থা আছে? রাজা বলল, ভালো করে বলো কি হয়েছে। তো রানী বলছে, হার খুলে রেখে সবাই চান করতে গেছে, দু চারটে ডুব দিয়েছি, ডুব দিয়ে উঠে থেকে হারটাকে নিয়ে চলে গেছে। এত সব চোর পুষে রেখেছো তোমার রাজ্যে, এখানে শান্তি কোনো মতে আসবে না। তখন রাজা বলল, ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি এক্ষুনি ব্যবস্থা করছি। রাজা মন্ত্রীকে বললেন, তারপরে প্রশাসন ডিপার্টমেন্টে যেসব নেতা মন্ত্রীরা আছে তাদেরকে বললেন হার জোগাড় করে দিতে। সবাই ব্যর্থ হয়ে গেল, এক সপ্তাহ ধরে খোঁজাখুঁজি হলো। তারপরে রাজা বিরাট ভাবে ঘোষণা করলেন, আমার রানীর হারের দাম প্রায় 100 কোটি টাকা, আমি তাকে 200 কোটি টাকা দেবো। এই হার আমাকে যে খুঁজে দিতে পারবে, অথবা যার কাছে হার আছে, যে চুরি করছে তার সন্ধানটা দিতে পারবে। চারদিকে খবর ছড়াই দিয়ে দেওয়া হলো, কিন্তু হারের সন্ধান কেউ দিতে পারে না। হঠাৎ একদিন সেই নর্দমার পার যেখানে সে তাল গাছের উপরে কাকে হাতটা রেখে গিয়েছে, সেই নর্দমা বিরাট নর্দমা, সমগ্র শহরের মূল নর্দমা, যেটা দিয়ে কালো ময়লা মোবিলের মতো জল যেটা দিয়ে চলে যাচ্ছে, সেইখানে জলের তলায় সে হাটটা চমক দিচ্ছে। হাটটা দেখতে পেয়েছে, যত যাত্রী হাট বুক করে তারা উঠে যাচ্ছিল, তারা সেই হাটটাকে দেখে সেইখানে নেমে পড়েছে হাটটা তুলে। কি দুর্গন্ধ, দূষিত জল, কালো মোবিলের মতো জল, সেইখানে নেমে পড়েছে। বড় বড় অফিসাররা কোটগুলোর উপরে তুলে রেখে, একটি বৃত্তের উপরে রেখে সেখানে ডুব দিচ্ছে ওই ময়লা জলের মধ্যে। কেন? রাজা ঘোষণা করেছে 200 কোটি টাকা দেবে। সেই লোভে পড়ে ওই শহরের সমগ্র মানুষের যে লক্ষ লক্ষ মানুষের মলমূত্রের জল, একবার কালো মোবিলের মতো জল, সেইখানে ডুব দিচ্ছে। ডুব দিয়ে হয়রান হয়ে গেছে। তাকে ডুব দেওয়া দেখে আরো লোকে ডুব দিচ্ছে। যে আগে তুলতে পারবে টাকা তো সেই পাবে না। কিন্তু দেখা গেল সারাদিন ডুবাডুবি করছে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাজার হাজার লোক ডুব দিচ্ছে ওই হাটটাকে তোলবার জন্য। চমক দিচ্ছে জলের তলা থেকে, আর সেই রানীর হারের ছবি লোকের উঠে আসছে, কিছুতেই হার পেল না। আর সব ওই মলমূত্রের জল ঘিরে একদম মানে ভয়ঙ্কর অবস্থা। হঠাৎ একজন বৈষ্ণব সেই রাস্তা দিয়ে হরিনাম করতে করতে যাচ্ছে। কি হয়েছে? এই অবস্থা। রাজা মশাই ঘোষণা করেছে 200 কোটি টাকা দেবে, ওই হার যে তুলে খুঁজে এনে দিতে পারবে। যে হার এখন পাওয়া গেছে, ওই যে নর্দমায় পড়ে আছে। আর সারাদিন আমরা ডুবোডুবি করছি, আর তুলতে পারছি না। তখন রাজার লোকগুলো সেখানে উপস্থিত হয়ে গেছে, সাধুও সেখানে উপস্থিত। আর ওই সব ডুবুরিরা যারা ডুব দিয়ে এই নর্দমা জলের মধ্যে ডুব দিয়ে আর করছিল, তারাও হয়রান হয়ে গেছে। মলমূত্রের জল কে কতটা গিলেছে তার ঠিক নেই।
নাকে মুখে যা ঢোকা ঢুকেছে আর খুঁজে পেল না। তখন সেই বৈষ্ণব ঠাকুর বলছে রাজামশাইকে, রাজামশাই এই যত দেখছেন আপনার রাজ্যে এগুলো সব মহামূর্খ, বড় বড় জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার, সায়েন্টিস্ট, খুব বড় বড় নামি দামি কোটিপতি আরবপতি, লোকের অভাব নেই, এসব মূর্খের দল এই নর্দমার দলে ডুব দিয়ে হচ্ছে আপনার হার খোঁজার জন্য। কিন্তু হার কি আর নর্দমার মধ্যে থাকে? হার হচ্ছে ওই রকম তাল গাছের মাথায় হার ঝুলছে, সে হারের ছায়া পড়েছে ওখানে। ওই নর্দমার মধ্যে যদি হার থাকতো আর কি উঠতে কিন্তু টাইম লাগে? হার রয়েছে সে তাল গাছের মাথায়, আর ওখানে নর্দমা ডুবে হচ্ছে। এই জগতের মানুষ হচ্ছে সেই রকম, এই নর্দমার মধ্যে ডুবে হচ্ছে, সুখ খুঁজছে, সুখ কোথায় সুখ আছে, কোথায় শান্তি আছে, কোথায় আনন্দ আছে, কিন্তু এখানে সুখ শান্তি হয় না। সুখ শান্তি জগৎ একটা আলাদা। আমরা প্রত্যেকটা মানুষ, প্রত্যেকটা জীব, এমনকি একটা পিপিলিকা পর্যন্ত সবাই সুখ চায়, কিন্তু আসল সুখ কোথায় সেই সুখের খবর কেউ জানে না। লেখাপড়া শিখলে হবে না, কোটি কোটি টাকা জমালেও হবে না সেই সুখের খবর জানতে গেলে। একমাত্র সাধু বৈষ্ণবের কৃপা চাই, তবেই সুখ পাবে, তবেই সুখ আসলে দিতে পারবে। সেই সাধু বৈষ্ণবদের অনুগত হলে তবেই সুখের সন্ধানটি পাবে। তাই আজ এই জগতের মানুষের একই অবস্থা, প্রত্যেকটা মানুষ সুখ হচ্ছে, কিন্তু কারো সুখ হচ্ছে না। বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় ১,৫০০ কোটি মানুষ, কোন মানুষের বলবার ক্ষমতা নেই যে আমি সুখে আছি, শুধু আরো চাই, আরো চাই, আর আরো চাই। কিন্তু যেখান থেকে শুরু হলো, আমরা যে চেষ্টা করছি সুখ, আত্মকল্যাণ, আত্মকল্যাণটা কি? সে আত্মকল্যাণ হচ্ছে এই যে জায়গাটাতে আমরা আছি, এটা হচ্ছে মৃত্যুলোক, এটা হচ্ছে মহামায়ার কারাগার। এই মহামায়ার কারাগারের কয়েদি, সবাই হলো জেলখানার কয়েদি। এই জেলখানার মধ্যে কোনদিন শান্তি হয়নি, হবে না। জেলখানাটা শান্তির জায়গা নয়, জেলখানা হচ্ছে শাস্তির জায়গা। দেখেন কিভাবে এলাম, কেন এলাম এখানে? চৈতন্য চরিতামৃতে মহাপ্রভু বলছেন, কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ, অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি গুরু। ভগবানকে ভুলে যাওয়ার অপরাধে, ভালো করে বুঝবেন, কৃষ্ণ ভুলি সেই তাকে এই সংসার নামক শাস্তির জায়গাতে তাকে এই কারাগারের মধ্যে রাখে। ঠিক যেমন আমাদের জগতে সরকার আছে, সরকারের আইন আছে, শাসন আছে, সব আছে। যারা আইনকে ভঙ্গ করে, আইনকে উড়াউড় লেগে চলে, তাদের কি করতে হয়? সরকার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের হাতে তুলে দেয়, পুলিশ এনে তাকে জেলখানায় ভরে রাখে। তেমনি তদ্রূপ এই আমাদের জগতে এই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দেখছেন, এটা হচ্ছে ভগবানের রাজ্যের জেলখানা। ভগবানকে ভুলে যাওয়ার অপরাধে ভগবান তার ছায়া শক্তি মায়া দেবী তার কাছে তুলে দিয়েছে, আর মায়া দেবী এখন তার কারাগারে রেখেছে। রেখে ত্রিতাপ জ্বালা, আদি দৈবিক, আদি ভৌতিক আর আধ্যাত্মিক, এই ত্রিতাপ জ্বালায় সমস্ত জীবকে নিরন্তর জ্বালিয়ে দিয়ে মারছে।
এই ত্রিতাপ জ্বালা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য, উদ্ধার পেয়ে ব্যাক টু গড হেড, ব্যাক টু হোম, নিজের বাড়ি ফিরে যাব, ভগবানের কাছে ফিরে যাব, একেই বলে আত্মকল্যাণ। এখানে আমাদের কারো বাড়ি ঘর নয়। আজকে বলো কেন, বাবা বলো কেন, দাদু বলো কেন, দিদা বলো কেন, আমার পূর্বপুরুষেরা মরে গেল কেন? এখানে যদি আমার বাড়ি ঘর হবে, এখানে যদি আমার পার্মানেন্ট থাকার জায়গা হবে, তাহলে আমার পূর্বপুরুষেরা কেন মরে গেল? এবার আমাদের পাড়া, আবার নতুন জেনারেশন আসবে, আবার নতুন জেনারেশন আসবে। ওই নারকেল গাছের, সুপারি গাছের পাতার মতো নিচের পাতা শুকিয়ে পড়ে গেল, ওখানে নতুন পাতা গজিয়ে গজিয়ে উঠলো, আবার সেটা পুরনো হয়ে ধরে পড়লো, আবার নতুন পাতা গজিয়ে উঠলো। সাগর লহরী সমান, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো অনন্ত কাল ধরে, অনন্ত কোটি জীব এখানে জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণ নিত্য দাস। জীব নিত্য কৃষ্ণ দাস, তা ভুলে গেল ঢুকে ধরলে কেমন অবস্থা হয়, তেমনি মায়া ঢুকে ধরলে কি হয়? যে ভূত তাকে ঘর যাকে তাকে তখন মন্ত্র দিয়ে পাশে ধরে বসায়, নাম দিতে গেলে নিজের নাম ভুলে না দেবে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ভাবেই বোঝা যায়। এরপর নাম কি বেটা ছেলে, সেটা নিয়ে সঙ্গে অথবা মেয়ে ছেলে, আমার নাম কি করে সব বলে যায়। তাহলে আমাদের মহাপুরুষের